तो आजिर ओडिया विषय नवम श्रेणीर साहित्य बहीर कविता गोप प्रयाण को आलोचना करिबा। यार कवि होचंदी डॉक्टर मायाधर मानसिंह। ये होची मायाधर मानसिंह छवि। ये जन्मग्रहण करथिले नंदला पुरी ठारे। ठीक अच्छे 1905 रे जन्म 1973 रे मृत्यु कवि मायाधर मानसिंह तेबे तांकर केते गुड़िए अनवृद्ध कृति मध्यरे रही धूप, साधवज्य, ओडिशा साहित्यर इतिहास। तांकर अनवद्य कृति बा सृष्टिर संभार गुड़िक जदि आमे देखिबा धूप, हेमशस्य, हेमपुष्प, कोणार्क, उपेक्षिता, साधवज्य, पश्चिम पथिक, कवि और कविता। गोप प्रयाण कविताटी तांकर माटीबाणी कविता संकलन उद्धृत पूज्य पूजा परंपरा तथा जातीयता बोध सृष्टि पई कविताटी प्रेरणा जोगाई थे। तो ये कवितार मूल थीम अच्छी। मूल थीम टी होची जे आमे गोपबंधुकर इहलीला स्मरण कला परे समग्र ओडिया जाति म्रियमाण हो पड़ी एवं तांको उद्देश्य रे कविंकर लेखनी मनरु झरी पड़ी गोप प्रयाण। तांकर वियोग रे किभली भावरे से तांको श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंदी उत्सर्ग करिसेंदी से विषय आम आलोचना करिबा। प्रसंगटी देखुच तुमे पार्श्वस्थ गोपबंधु बाबूंकर एक प्रतिकृति तुमे देखा पाउछ। सो तांकर कारा कविता भितर से लिखिथिले मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जाआंतु पिठिरे देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु तही पड़ी मोर मांसाहाड़। तो गोपबंधु बाबू थिले एई भलिया जणे समाजसेवी एवं एई भलिया जणे समाज संस्कारक सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता। असहयोग आंदोलन रे तांकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बन्या बात्या समय दुर्गत मानक चूड़ा चाउल बंटन करथिले मध्य अर्थात विभिन्न खाद्य सामग्री से बंटन करथिले। एवं कि निज पुओ रोग रे पड़िथिबा समय रे से दुष्ट निष्पेषित गरीब मानकर सेवा बुली बुली करथिले। आमे से विषय रे समस्त अवगत। आलोच्य प्रसंग आमे जब देखिबा गोपबंधु को उत्कलमणि आख्या किए देथिले ना प्रफुल्ल चंद्र राय जे कि बेंगल केमिकल रो प्रतिष्ठाता थिले। से गोपबंधु बाबू को उत्कलमणिर आख्या देथिले। तो से इहदाम त्याग करथिले 17 जून 1928 रे। तांकर से समय छविटा एठी आमे देखिबा को पाउचे। गोपबंधु बाबू से इहदाम त्याग करथिले। तो वीडियोटा को आमे बेसी लेंथी करिबानी आमे बहुत कम समय भितर ताकू सारिबा को चेष्टा करिबा। गोटे गोटे पंक्ति आमे पढ़िबा जे महावीर महाप्रयाण रचिला आजी ता महाजातिर गर्व गला जे भाजी अनिकिनी तार स्तंभिते अछि रही प्रति करे करे पताका जाइछि नहीं प्रति हिया घेरी घोटिछि अंधकार अधरे केवल तार नाम तारी नाम उच्चार। तो महावीर कहले आम मन भितर संभवतः वीर हनुमान को बुझाए। तो ओडिया जातिर महावीर बोली कहले तांको किछि अत्युक्ति हेब नाही। गोपबंधु बाबू थिले ओडिया जातिर महावीर जहाँकर महाप्रयाण अर्थात मृत्यु हो जाइछि। तो सेही दिनटी उपनीत होइछि एवं ता महाजाति एठी ता महाजाति कहले समग्र ओडिया जाति को बुझाइछि। समग्र ओडिया जाति आर गौरव आज गर्व निश्चित भाव भांगी जाइछि। अनिकिनी अर्थात आमे जो विभिन्न प्रकार सैन्य बाहिनी पदातिक बाहिनी अश्व बाहिनी एभलिया जो सैन्य बाहिनी रही से अनिकिनी कह जाए। तो चारिटी जाक सैन्य बाहिनी आज स्तंभीभूत हो रही जाइछन्ति मरी महान आत्मांकर वियोग रे एवं प्रति करे कर अर्थात हाथे करे करे अर्थात प्रत्येक हाथ रे जो पताका से सब पताका नई जाइछि एवं प्रति हिया अर्थात आत्मबड़िमा बा छाती को बुझाए। तो प्रति हिया घेरी घोटिछि अंधकार प्रत्येक हृदय रे बा प्रत्येक छाती रे आज अंधकार हो घटी जाइछि। अधरे अर्थात ओठरे केवल तांकरी नाम ही उच्चारण होइछि। तांकर नाम ही उच्चारण होइछि। कहार नाम ना गोपबंधु बाबूंकर नाम ही उच्चारण होइछि प्रत्येक ओठरे एवं प्रत्येक आज म्रियमाण हो पड़िछन्ति तांकर प्रिय महान व्यक्तित्व को हराई एवं घरे घरे उठे क्रंदन रोल बाजी विराट ओडिया जाति मथामणि
ଭୂତଳେ ଖସିଲା ଆଜି। ଘରେ ଘରେ ଉଠେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳବାଜି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଉଡ଼ମଣି ବା ମଥାମଣି ଯିଏକି ଆଜି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅନିକିନି ଅର୍ଥାତ ଚତୁରଙ୍ଗସନ ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜରୋହୀ ଏବଂ ରଥାରୋହୀ ଏଇଭଳି ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଅନିକିନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନଗରେ ନଗରେ ନାଗରିକେ ଆଜି ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି, ଆସହେ ସକଳେ ରାଜପଥ ପରେ ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି, ମଥାନତ କରି ସମ୍ମାନ କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଜନେ, ତୁମ ମେଳେ କହ ଅଛି କିଏ ଆଉ ତାହା ପରି ଆଉ ଜଣେ। ତେଣୁ ନଗରେ ନଗରେ ନାଗରିକେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ନଗରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୟନ ଅର୍ଥାତ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ ଲୋତକ ବା ଲୁହକୁ ଭରି, ଆସହେ ସକଳେ ସମସ୍ତେ, ସକଳେ ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତେ, ଆସହେ ସକଳେ ରାଜପଥ ପରେ ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି, ଚରଣ ଅର୍ଥାତ ପାଦ, ନଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ ପୁଙ୍ଗୁଳା ବା ଖୋଲା ପାଦରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜପଥରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନା ବିନା ଚପଲରେ ବା ଚରଣକୁ ନଗ୍ନ କରି ବା ଖୋଲା ପାଦରେ ତାଙ୍କର ଶବଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମଥା ନତ କରି ସମ୍ମାନ କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଜନେ। ତ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମଥା ନତ, ମଥାକୁ ନୁହାଁଇ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନୁଆଁଇ ବା ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଜନେ ଯିଏକି ଥିଲେ ମହାନ ଜନନାୟକ, ଆଜି ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାଜନକୁ ବା ମହାନ ଜନକୁ ସମସ୍ତେ ମଥା ପାତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତୁମ ମେଳେ କହ ଅଛି କିଏ ଆଉ ତାହା ପରି ଆଉ ଜଣେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମେଳରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଥା ପାତି ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଯେ ତମ ମେଳରେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ଅଛି କି। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜା ଆସ ଧନିକ ବଣିକ ଶୁଭକ ସୌଦାଗର, ଆସ ରତିକ କୃଷକ କ୍ଷତ୍ରୀ ସବ ସାଥେ ତାର ଚଳ। ତେଣୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସିଏ ରାଜାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବଣିକ ଶୁଭକ ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସୌଦାଗର ଯୋଗୀ ବ୍ୟାପାରୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆସ ରତିକ ଅର୍ଥାତ ଯଜ୍ଞ ପୁରୋହିତ, କୃଷକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା, ଧନିକ, ବଣିକ, ଶୁଭକ ସୌଦାଗର, ଯଜ୍ଞ ପୁରୋହିତ, କୃଷକ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କର ସଭାଧାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଅ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର, ଜନତା ଧର ହେ ପାଳି, ଜନପଦବାସୀ ଖୋଳ କରତାଳେ ଗମ୍ଭୀରେ ଦିଅ ତାଳି, କୁଳବଧୂ ସବୁ ଠୁଳ ହୁଅ ଆସି, ଗବାକ୍ଷା ପୁଡ଼ା ଧରି, ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମାଟି ପରେ ତବ ଅଶ୍ରୁ ପଡ଼ୁ ହେ ଝରି। ତ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଅ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର, ଜନତା ଧର ହେ ପାଳି, ତ ମରଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମରଣର ମନ୍ତ୍ର ତମେମାନେ ଗାଇ ଚାଲ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜନତା ତାର ପାଳି ଧରନ୍ତୁ। ଜନପଦ ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଆଗ ତମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିଲ ଜନପଦ ବୋଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୋଳ ଆଉ କରତାଳ ସାଥିରେ ଗମ୍ଭୀରରେ ତାଳି ବଜାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଏ କୁଳବଧୂମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ କୁଳବଧୂ ସବୁ ଠୁଳ ହୁଅ ଆସି, ଗବାକ୍ଷ ପୁଡ଼ା ଧରି, ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମାଟି ପରେ ତବ ଅଶ୍ରୁ ପଡ଼ୁ ହେ ଝରି। ଗବାକ୍ଷା ପୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ ଝରକାର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ବା ଗୋଟିଏ ଫାଳକୁ ଧରି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କୁଳବଧୂ ସବୁ ଠୁଳ ହୁଅ ଆସି, ଗବାକ୍ଷ ପୁଡ଼ା ଧରି, ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମାଟି ପରେ, ଯିଏ ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି ମାଆକୁ, ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ତମର ଅଶ୍ରୁ ବା ଲୁହ ଟିକେ ବି ଝରି ପଡ଼ୁ, ଏହା ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି କ'ଣ,
ଆସ ସନାତନୀ, ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ, ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି କର ଥରେ ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନାତନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସ, ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ, ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି କର ଥରେ ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ନିଜର ସଂକୋଚ ମନୋଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସେବା କରୁଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲି ସିଏ ଦେଖିନଥିଲେ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଆର ସେବା କରିବି, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆର ସେବା କରିବିନି, ଇଏ ମୁସଲମାନ ଆର ସେବା କରିବିନି, ତ ଏଇଭଳିଆ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଜାତିକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଭାବରେ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ଦରିଦ୍ର ମୁଖେ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି ଆଣି, ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କରି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛି ପାଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ସିଏ, ଯିଏକି ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖରେ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦେଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସକଳର ଦୁଃଖକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭାବି ନିଜ ଆଖିରେ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ପାଣି ଦେଇପାରିଥିଲେ ବା ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତେଣୁ ସେ ଥିଲା କୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ମିଳେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ, ତାହାଠାରୁ ବଳି ଅଛି କହ କିଏ ତୁମର ପୂଜ୍ୟଜନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ଯିଏ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ, ତାରି ଭଳିଆ ତମ ମେଳରେ ବା ତା ପୂଜା ପାଇଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ବୋଲି କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶବ ପଛେତାରେ କୋଟି ମସ୍ତକ ନୁଆଁଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ସମ୍ମାନ କର ତାରେ ଯେ କରିଲା ପୁଣ୍ୟ ତୋହର ମାଟି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଶେଷ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସବାଧାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିଥିଲା ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ସବାଧାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସବାଧାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଜୁ ଖୋଳ ତାଳ ବର ବଧୁ ସବୁ ତେଜ ହେ ଅଶ୍ରୁ ନୀର, ମରଣ ଜାଣୁ ହେ କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆମର କର୍ମବୀର। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଜୁ ଖୋଳ ତାଳ ବର ବଧୁ ସବୁ ତେଜ ହେ ଅଶ୍ରୁ ନୀର। ଅଶ୍ରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଅଶ୍ରୁ ରୂପକ ନୀର ବା ଲୁହ ଝରାଇବାକୁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୂର୍ବ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ, କାହିଁକିନା ଲୁହ ଝରାଇବା ଦୁଃଖ ବା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ, ଲୁହ ଝରାଇବାଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ମରଣ ଆଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ମରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କେଡ଼େ କର୍ମବୀର ଥିଲେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ, କର୍ମବୀର ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ମରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମବୀର ଥିଲେ। ତେଣୁ ମରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅଶ୍ରୁନୀର ଝଡ଼ାଇବାନି, ଆମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବିଦାୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋପପ୍ରୟାଣ କବିତାର ସାରାଂଶ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲେନ୍ଥି ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।